ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے اعظم خان صفاتی اور وفاقی وزیر علی حیدر زیدی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کے ہمراہ کراچی میں 3.7 کلومیٹر مال بردار ٹرین سروس ٹریک کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ویژن کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ ریلوے کی ترقی سے ملک کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ علی حیدر زیدی بولے کہ سندھ حکومت نے صوبے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، جبکہ گورنر سندھ نے اس موقع پر کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب ریلوے، پی آئی اے اور اسٹیل ملز ترقی کر رہی تھی، ملک غلط ہاتھوں میں جانے سے تمام ادارے خسارے میں چلے گئے۔ گورنر سندھ نے ہیچسن پورٹس پاکستان پر 3.7 کلومیٹر ہائی ٹیک ٹرین ٹریک پاکستان سے ریلوے فریٹ سروس کا افتتاح کر دیا۔ ٹرین سروس ملک بھر میں پھیلے پاکستان ریلوے کے وسیع نیٹ ورک کے ذریعے اس سہولت کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑے گا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہم ایک سنگ میل عبور کیا ہے ہم نے، اور اعظم سواتی صاحب اس کام کے اوپر کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں۔ اعظم سواتی اور علی زیدی ہماری حکومت کے دو پاورفل پلرز، اور وہ لوگ جو ڈوئرز کہلاتے ہیں، یعنی جو کام کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وزیر ریلوے اعظم خان صفاتی نے کہا کہ اس حکومت میں ہم ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنائیں گے۔ اس کو ہم پاکستان کے ایسے اسفیئر کے اوپر جو ہے یہ لے کے جائیں، اس کو دنیا کے لیے جو ہے چیمپئن بنائیں، اور دیکھیں پاکستان 2022 کے لیے نہیں بنا، رہتی دنیا تک جو ہے اس کا نام رہے گا۔ اور جو لیڈر آج پاکستان کے اس تجارتی میدان کو ایک ملاح کی حیثیت سے لیڈ کر رہا ہے۔ وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی نے کہا کہ یہ ٹرین بہت پہلے چل جانی تھی، مگر کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ میرے خیال میں کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جب یہ ٹرمینل بنا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہونا تھا۔ پہلے تو کسی نے کیا نہیں، شکریہ آپ نے کیا۔ گورنر صاحب کا خاص شکریہ کہ ہمارے جو بھی انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ از آلویز اویلیبل ٹو ہیلپ، اینڈ وہ ہمیشہ ہمیں ہمارے انسینٹیوز پش بھی کرتے ہیں۔ ٹرمینل کے اندر بچھایا گیا ٹریک 700 میٹر کی 3 ریل سائڈنگز پر مشتمل ہے، جس کے ساتھ ویگن سائڈنگ بھی ہے۔ مینول سوئچنگ کو ختم کرتے ہوئے پٹریوں اور سنگلنگ کے درمیان کمپیوٹر پر مبنی انٹر لاکنگ سسٹم کے ذریعے سوئچنگ کی جا سکے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات صوبوں کو منتقل ہونے چاہیے، اختیارات ضلعی سطح پر بھی منتقل ہوں۔ سندھ حکومت کراچی کو وسائل کا حصہ نہیں دے رہی، سندھ حکومت نے اس حق سے اپنے شہریوں کو محروم رکھا۔ زرداری اینڈ کمپنی نے جو پیسے لوٹے، قوم اس کا حساب چاہتی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وسائل اپنے لوگوں کے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ آپ 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کے اوپر پاکستانی لا ہی اپلائی نہیں کرتا، کیونکہ میں نے پیسے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کو ملک سے باہر نکال دیا کہ جو ان کے اوپر تو میرا لا ہی اپلائی نہیں کرتا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی یہی ڈیفنس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب اربوں روپیہ جو لٹا، جو اس قوم کا لٹا ہوا ہے، اور اسی طرح سے جو زرداری اینڈ کمپنی نے جو پیسے لوٹے ہوئے ہیں، اب ان پیسوں کا قوم حساب لینا چاہتی ہے۔ ہماری عدالت سے صرف یہی استدعا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کا صرف یہ حق ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے جو الزامات ہیں ان لوگوں کے اوپر وہ سچے ہیں یا نہیں سچے۔ اگر غلط ہے تو بری کر دیں، ختم ہوئی بات۔ لیکن لوگ دیکھیں تو صحیح کہ ان کے اربوں روپیہ جس طریقے سے لوگ تنگ پڑ گئے ہیں۔ کل جو وزیر اعظم صاحب نے بھی جو بات اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے وہ یہی ہے کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، ان سے ریکوری ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہمارے عدالتی نظام میں جو بھی چیزیں ہیں، ہم تو ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس صاحبان سے کہ یہ براہ راست کیس دکھائیں اور ڈے ٹو ڈے چلائیں تاکہ لوگ اپنے فیصلے خود کر لیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی پریس کانفرنس پر سندھ کے وزیر اطلاعات و محنت سعید غنی کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔
सईद गनी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने कराची में एक भी नया मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। कराची में सिंध हुकूमत अरबों डॉलर के तरक्याती काम करवा रही है। सिंध का नया बल्दियाती कानून अवाम की उमंगों के मुताबिक है। सिंध के वज़ीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी का फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत ने कराची में एक भी नया मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। सईद गनी ने भी कहा कि कराची में सिंध हुकूमत अरबों डॉलर के तरक्याती काम करवा रही है। सिंध का नया बल्दियाती कानून अवाम की उमंगों के मुताबिक है। और आपको जिक्र करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के बयान का। आपको बताएं कि जमात इस्लामी का बुध को कराची की 5 मरकजी शाहराहें बंद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारे पास सेक्रेटेरिएट बंद करने का ऑप्शन भी मौजूद है। ये अवामी नहीं, कलादम और काला कानून है। जो शहर मईशत चलाता है वहाँ कोई बस चलाने वाला नहीं। सब सुन ले, हमें खैरात नहीं, इस शहर का हक चाहिए। सिंध हुकूमत को हमारे मुतालबा जरूर मानने होंगे। नए बल्दियाती कानून के नफाज के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बुध को शहर की 5 मरकजी शाहराहें बंद करने का भी ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे धरने पुरअमन होंगे, जिसमें एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। शहर के 5 अहम तरीन मुकामात पर हम धरना देंगे और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान इस पर मुतवज्जे होगा। हम अपने कारकुनों से और धरने के शुरका से ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंसों को बस रास्ता देना है, और बाकी हम आवाम से अपील करते हैं कि हम ये जो इक़दाम कर रहे हैं ये 3.5 करोड़ लोगों की बेहतरी का इक़दाम है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ग्रीनलैंड मंसूबा भी देग में चावल के एक दाने के मुतरादिफ है। अमलन 80 बसें भी नहीं चल रही। जो शहर मईशत चलाता है वहाँ कोई बस चलाने वाला नहीं। आए ग्रीन लाइन मंसूबा, मैं बार बार इसकी तस्करा कर रहा हूँ कि ये देग का एक चावल है। आप बताएं, 6 साल में बना, ये विफाक का हाल है। 6 साल में बना और वो भी अधूरा। और आप देखें हजारों लोगों की लाइन लगी हुई होती है। आप बसें भी लाए तो सिर्फ 80। भाई चलें, जो चल रही हैं लोग उसमें बैठ रहे हैं, एक सहूलत मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि 6 साल में विफाकी हुकूमत ने कराची को सिर्फ 80 बसें दी, और अधूरा प्रोजेक्ट जो पहले से, यानी इस हुकूमत का तो ये कारनामा है विफाक का कि जो 3 साल में जितना काम हुआ था अगले 3.25 साल में 10% भी काम नहीं किया। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि हेल्थ, तालीमी महकमों समेत बल्दियाती इदारों पर भी सिंध हुकूमत ने कब्जा कर रखा है। वहीं IT मिनिस्टर अमीनुल हक भी शहर की फलाह के लिए कोई काम नहीं कर रहे। सब सुन ले, हमें खैरात नहीं, इस शहर का हक चाहिए। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और अभी आपको खबर दें कि जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरे कार मजीद वसी कर दिया। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ टावर पर जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया गया। ICI ब्रिज से टावर जाने वाले ट्रैक पर आमद और रफ्त मुतासिर हो गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का टावर पर एहतजाजी धरने से खिताब। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सिंध हुकूमत को कराची को बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम देना होगा। उन्होंने भी कहा कि हमें खैरात नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में MQM और दीगर बल्दियाती इंतखाबात न कराने के मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हुकूमत ने जवाब के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। अदालत ने मोहलत देते हुए इस केस की मजीद समाअत 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से ही। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में लियारी एक्सप्रेस वे मुतासरीन की मुतबादिल अराजी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। सेक्रेटरी बल्दियात से कहें कि अदालत में पेश हो। अदालत का सरकारी वकील को हुक्म।
اور اب کچھ بات کریں گے نسلہ ٹاور کی غیر قانونی تعمیرات کے کیس کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت میں نسلہ ٹاور کی غیر قانونی کیس کی سماعت ہوئی. بلڈرز عبد القادر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر MPGO ولایت خان کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے ملزمان کی قبل از گرفتاری ضمانت میں 26 جنوری تک توسیع کر دی. آئندہ سماعت پر ملزمان کی درخواست ضمانت میں توثیق پر فیصلہ سنایا جائے گا. خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے ہی. سندھ ہائی کورٹ کا KDA کو اسپورٹس کمپلیکس فوری طور پر ختم کرنے اور کمپلیکس عوام الناس کے لیے مکمل طور پر کھولنے کا حکم. پارک کو صرف پارک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. ججز کے سخت ریمارکس. عدالت نے DG SBCA ایڈوکیٹ جنرل اور DG KDA کو نوٹسز جاری کر دیے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ST2 سیکٹر 24 کورنگی گرین بیلٹ پر قبضے کا کیس. عدالت نے DG KDA کو فوری کارروائی کا حکم دے دیا. اگر گرین بیلٹ پر قبضہ ہے تو فوری کارروائی کی جائے. عدالت کا حکم. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مادر علمی جامعہ کراچی کو بھی قبضہ مافیا نے نہ بخشا. جامعہ کراچی کی اربوں روپے کی زمین پر قبضہ. حکومت خاموش تماشائی بن گئی. قبضہ مافیا نے سلور جبلی گیٹ کے سامنے تجاوزات قائم کر لیں. قبضہ مافیا نے چوکیاں بنا کر خانہ بدوش بھی بٹھا دیے. جامعہ کراچی کی زمین پر قبضہ سیکیورٹی رسک بن گیا. جامعہ کراچی کی انتظامیہ قبضہ چھڑانے میں ناکام رہی. جامعہ کراچی کے اربوں روپے کی زمین پر قبضہ. حکومت خاموش تماشائی بن گئی. قبضہ مافیا نے سلور جبلی گیٹ کے سامنے تجاوزات قائم کر لیں. قبضہ مافیا نے جھگیاں بنا کر خانہ بدوش بٹھا دیے. جامعہ کراچی کی زمین پر قبضہ سیکیورٹی رسک بن گیا. جامعہ کراچی کی انتظامیہ قبضہ چھڑانے میں تاحال ناکام ہے. اور اب کچھ تذکرہ کریں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہونے والی بدعنوانیوں کا. آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار کی بدعنوان افسران پر نوازشات برقرار. منظور نظر ریٹائرڈ افسران کو بھی سندھ حکومت نے نواز ڈالا. کرپشن کے کنگ ریٹائرڈ علی مہدی کاظمی کی SBCA میں واپسی. ریٹائرمنٹ کے 1 سال بعد 19 گریڈ کے ریٹائرڈ افسر علی مہدی کاظمی کو دوبارہ سے نوکری مل گئی. DG SBCA سلیم رضا کھوڑوں نے علی مہدی کاظمی کی بحالی کو خلاف قانون قرار دے دیا. ڈائریکٹر ایڈمن مشتاق سومرو نے DG کا خط غائب کر کے ریٹائرڈ افسر کو جوائننگ دے ڈالی. SBCA میں مبینہ طور پر 1.5 کروڑ روپے کے عوض قانون کی پامالی. ڈائریکٹر ایڈمن مشتاق سومرو نے 1.5 کروڑ روپے کے بدلے قوانین جلا ڈالے. سندھ سرکار کی بدعنوان افسران پر نوازشات. منظور نظر ریٹائرڈ افسران کو بھی سندھ حکومت نے نواز ڈالا. کرپشن کے کنگ ریٹائرڈ علی مہدی کاظمی کی SBCA میں ایک بار پھر سے واپسی. ریٹائرمنٹ کے 1 سال بعد 19 گریڈ کے ریٹائرڈ افسر علی مہدی کاظمی کو ایک بار پھر سے نوکری مل گئی. DG SBCA سلیم رضا کھوڑوں نے علی مہدی کاظمی کی بحالی کو خلاف قانون قرار دے دیا. ڈائریکٹر ایڈمن مشتاق سومرو نے DG کا خط غائب کر کے ریٹائرڈ افسر کو ایک بار پھر سے جوائننگ دے دی. SBCA میں مبینہ طور پر 1.5 کروڑ روپے کی عوض قانون کی پامالی. ڈائریکٹر ایڈمن مشتاق سومرو نے 1.5 کروڑ روپے کے بدلے قوانین جلا ڈالے. میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا منشور ہو گیا. کام چاہے قانونی ہو یا غیر قانونی SBCA افسران نے اس کے ریٹ طے کر رکھے ہیں. محکمہ بلدیات کا ماتحت ادارہ کوئی قانون ماننے کو تیار ہی نہیں. اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قبلہ درست نہ کرا سکے. کرپٹ افسران کے گٹھ جوڑ نے سندھ سرکار کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. 1 سال قبل 4 جنوری 2021 کو ریٹائر ہونے والے 19 گریڈ کے کرپشن کنگ علی مہدی کاظمی کو حیرت انگیز طور پر دوبارہ نوکری پر رکھ لیا گیا. نیب زدہ ڈائریکٹر ایڈمن مشتاق ابراہیم سومرو نے ڈرامائی انداز میں ریٹائرڈ افسر کو 19 گریڈ کی سیٹ پر جوائننگ بھی دے دی. ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ 1 سال سے ریٹائرڈ علی مہدی کاظمی کی بحالی کے لیے مشتاق سومرو نے 1.5 کروڑ روپے رشوت وصول کی ہے. 19 گریڈ کے ڈائریکٹر علی مہدی نے تحقیقاتی اداروں کے ریٹائر پر آنے کے بعد 28 دسمبر 2020 کو ریٹائرمنٹ قبل از وقت
सबक की दरखास्त दी थी, जिसे उस वक्त के डीजी शमसुद्दीन सुमरो ने 4 जनवरी 2021 को कबूल करते हुए उन्हें कवानीन के तहत रिटायर करार दिया था, जिसके बाद उनकी नजरसानी दरखास्त को मौजूदा डायरेक्टर जनरल SBCA सलीम रजा भी 10 अगस्त 2021 को रिटायर्ड अफसर अली मेहदी काज़मी की बहाली को सिंध हुकूमत के कवानीन से मुतसादिम करार दे चुके थे। पर चीफ सेक्रेटरी सिंध के लाडले मुश्ताक इब्राहिम सुमरो और 1.5 करोड़ की चमक के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अली मेहदी काज़मी की बहाली के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध के मुबैना खत को जवाब बनाया, जबकि जराए बताते हैं कि डायरेक्टर एडमिन मुश्ताक सुमरो ने जालसाजी से डीजी SBCA के खत को विड्रॉ करके रिटायर्ड अफसर को ज्वाइनिंग दिलवा दी है, जबकि इस केस की फाइल को पब्लिक करने के बजाय मुश्ताक सुमरो ने अपनी तहवील में ले लिया है। फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं कि MD वासा ने हैदराबाद की आवाम पर तंज कर डाला। कहते हैं कि टैक्स देते नहीं और सहूलियात पेरिस वाली चाहिए। MD वासा ने हैदराबाद की आवाम को ना दहिंदा भी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर यूनियन कमेटी वालों को ब्लैक मेलर भी कह डाला। सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और बाज़ सियासी वर्कर्स का सख्त रद्द अमल आया। नफरत अंगेज बयान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। टैक्स देते नहीं और इन्हें सहूलतें पेरिस वाली चाहिए। MD वासा का हैदराबाद की आवाम पर तंज। MD वासा ने हैदराबाद की आवाम को ना दहिंदा करार दे दिया। MD वासा ने सोशल मीडिया पर यूनियन कमेटी वालों को ब्लैक मेलर भी कहा। सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और बाज़ सियासी वर्कर्स का सख्त रद्द अमल। नफरत अंगेज बयान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये है MD वासा जाहिद खेमटियों का पेरिस। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट से MD वासा जाहिद खेमटियों ने पोस्ट अपलोड की, जिसमें उन्होंने हैदराबाद के शहरियों को अपने तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि हैदराबाद के शहरी बिल अदा नहीं करते और इन्हें सहूलतें पेरिस वाली चाहिए। जेर नजर मनाजिर MD के पेरिस के ही हैं, जहाँ उबलते गटर और सेवरेज के पानी से लबरेज गलियां उन्हें दुहाई देती नजर आ रही हैं। 1.5 से पौने 2 करोड़ की गाड़ी है ये, और ये हमारे टैक्स के पैसों से मिली हुई है। हमारे पास साले साइकिल नहीं है, इनको हमने अपने टैक्स के पैसे से गाड़ियां दिलाई हैं, बंगले दिलाए। अबे भाई, तेरा खाना फ्री, तेरा राशन फ्री, तेरे बच्चों की पढ़ाई फ्री, तेरे को बिजली का बिल फ्री, तेरे को पानी फ्री, तेरे को गैस फ्री, तेरे को पेट्रोल फ्री। अबे तेरे को, तुम लोगों को सारी चीजें फ्री हैं। मैं गंदे पानी में रह रहा हूँ, मैं गंदा पानी पी रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। हद हो गई कि पानी के साथ कंटामिनेशन इतनी है कि मैं अभी आपको अपने नलके से पानी चला कर दिखाता हूँ। अगर उसका कुत्ता भी पी जाए MD वासा का, तो खुदा की कसम वो पानी मैं पीने को तैयार हूँ। हैदराबाद के शहरियों ने MD वासा के इस तंज भरे पोस्ट को आड़े हाथों लेकर एहतजाजन सड़कों पर आ गए और MD वासा हाय हाय की सदाएं बुलंद कर दी। मेट्रो 1 न्यूज की सर्वे टीम से हैदराबाद के शहरियों ने अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जिन इशारों पर ये काम कर रहा है, इस शहर को तबाह करने के लिए, इस शहर को बर्बाद कर दिया है। सेवरेज का निज़ाम इस वक्त तबाह है। अगर हैदराबाद के शहरी नादहिंदा हैं तो भाई इसमें कसूर आपका है। आप लेबर को तनख्वाह दें और रिकवरी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों से बिल वसूल करें। आप कितने लोगों से बिल वसूल करने के लिए आपके महकमे में कितने अफराद हैं? आप क्या UC वाइज आपने टीमें बनाई हुई हैं? कितने अफराद जो है UC वाइज जो है, हमने तजवीज़ दी थी इनको कि जी UC वाइज आप टीमें मुकर्रर करें रिकवरी के लिए। जो ये नहीं करते, इनके पास लेबर इनके को छोड़ के जा रही है क्योंकि लेबर की तनख्वाहें खा रहे हैं। कौन सी पेरिस वाली सहूलत है की बात कर रहे हैं वो? और कौन टैक्स नहीं देता? हर चीज़ पे तो आवाम टैक्स दे रही है। और ये हाल है हमारी गलियों का, देखें कितना कितना पानी भरा हुआ है। ये सेवरेज का गंदा पानी। और MD वासा अगर ये बात कर रहे हैं तो उनको 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि वाटर सप्लाई की लाइन डैमेज हुई है सेवरेज के मैनुअल के अंदर से, वो कुछ सुनते ही नहीं है। इतनी एप्लीकेशनें दी है मैंने उनको, वो कहते हैं अच्छा देखेंगे, पता नहीं कब देखेंगे। भाई कौन सी सहूलत की बात कर रहे हैं वो? कौन सी सहूलत देना चाह रहे हैं वो? अगर इतनी अच्छी सहूलत उन्होंने दे रखी, मजीद सहूलत की बात करते हैं तो भाई रहने दें फिर MD वासा। 40 साल हो गए यहाँ पर से, हमारे तो इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ तो बेजार हो गए। हम लोग अपने हाथ डालते हैं, खुद गटर में डालते हैं, खुद ही खोलते हैं। अपनी मदद आप ही कर रहे हैं हम लोग ना।
तो किसी से बोलते हैं हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा, आला टाली करते रहते हैं। आप इसकी हालत देख रहे हैं, यहाँ पर कोई जा सकता है यहाँ से? बच्चे, लेडीज़, बुजुर्ग, नमाजी, कोई नहीं जा सकता यहाँ से। आए दिन गंदे पानी का निकासी नहीं हो रही है और सड़कों पर गंदा पानी खड़ा रहता है, और जो लोग चलते फिरते हैं वहाँ पर तो वो उनके कपड़े ख़राब होते हैं, ख़ास तौर पर नमाजी हजरात जो हैं उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो ये आए दिन के ये मसाइल हैं और इस पर जो है एमडी वासा साहब कोई तवज्जो नहीं देते। मेट्रो वन न्यूज सिंध ब्यूरो की टीम जब एमडी वासा जायद खेमटियों से इनके दफ्तर में इनके मौक़िफ़ के लिए पहुंची तो मौसूफ अपनी सीट से ही गायब थे, जबकि बारहा कॉल्स करने पर उन्होंने कॉल्स भी रिसीव नहीं की। हैदराबाद के शहरियों ने एमडी वासा के तंज भरे बयान को मुस्तरद करते हुए अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि एमडी वासा जायद खेमटियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन रिजवान जई के साथ आसिफ जई, मेट्रो वन न्यूज, हैदराबाद। तर्जुमान सिंध हुकूमत व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुतहरिक हो गए। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे के तामीराती कामों का आगाज कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का सेक्रेटरी महकमा बल्दियात नजम शाह के हमरा मलीर एक्सप्रेस वे का तफसीली दौरा, कयूमाबाद से कायदाबाद तक मलीर एक्सप्रेस वे की साइट का मुआयना किया। कहते हैं कि मलीर एक्सप्रेस वे की आर्जी कच्ची सड़क को हमवार किया जा रहा है। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे के तामीराती कामों का आगाज। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह के हमरा मलीर एक्सप्रेस वे का तफसीली दौरा, कयूमाबाद से कायदाबाद तक मलीर एक्सप्रेस वे की साइट का मुआयना। कहते हैं कि मलीर एक्सप्रेस वे की आर्जी कच्ची सड़क को हमवार किया जा रहा है। बात करेंगे तर्जुमान व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से ही। आपको बताएं कि जिना और कार्डियो अस्पताल के बाहर सीवरेज लाइन चौक होने का मामला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जिना अस्पताल आमद। मुर्तज़ा वहाब की वाटर बोर्ड हुकाम को सीवरेज लाइन फौरी तौर पर बहाल करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, सीवरेज लाइन बहाल करके फौरी तौर पर रिपोर्ट दी जाए। जिना और कार्डियो अस्पताल के बाहर सीवरेज लाइन चौक होने का मामला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जिना अस्पताल आमद। मुर्तज़ा वहाब की वाटर बोर्ड हुकाम को सीवरेज लाइन फौरी तौर पर बहाल करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, सीवरेज लाइन बहाल करके फौरी तौर पर रिपोर्ट दी जाए। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर एमडी वाटर बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम में होने वाले PSL के सिलसिले में फराहमी और नकासियाब के इंतजामात के हवाले से हिदायत जारी कर दी। एमडी वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने कहा कि वाटर बोर्ड तमाम मुतालिका इदारों के साथ मिलकर कौमी इवेंट PSL कामयाबी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। स्टेडियम के अतराफ शारा फैसल, कारसास, KDA स्कीम 1, न्यू टाउन, चांदनी चौक, आगा खान, डालमिया सिविक सेंटर, गुलशन इकबाल ब्लॉक 14, उर्दू साइंस कॉलेज और नीपा समेत दीगर इलाकों में फराहमी और नकासियाब के निज़ाम पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, जबकि इन इलाकों में फराहमी और नकासियाब की लाइनों में मौजूद लीकेजेस का फौरी तौर पर खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। एमडी वाटर बोर्ड ने फोकल पर्सन शहबाज बशीर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैयद मजहर हुसैन को हिदायत दी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम से मुकम्मल राब्ते में रहें और तमाम मैचेस से कबल नेशनल स्टेडियम में बिला मुआवजा वाटर टैंकर्स फराहम किए जाएं, जबकि PCB समेत दीगर तमाम मुतालिका इदारों से भरपूर ताउन किया जाए और मैच के दौरान टैंकरों के जरिए पानी की फराहमी और नकासियाब की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए नेशनल स्टेडियम के अंदर पानी से भरे मुतादिद टैंकर्स, सेवर क्लीनिंग, जेटिंग और सेक्शन और रॉडिंग मशीनें मौजूद हों ताकि किसी भी किस्म की शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जा सके। उनका मजीद कहना था कि वाटर बोर्ड अमला किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए इस स्टेडियम में मौजूद हो गए। एमडी वाटर बोर्ड का मजीद कहना था कि कौमी इवेंट PSL का कराची में इनेकाद शहर कराची के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। वाटर बोर्ड तमाम मुतालिका इदारों के साथ मिलकर इसकी कामयाबी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि किसी भी तरह जो अवामी खिदमत का हमने प्लान तश्कील दिया है उससे हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखकर अपने उमूर को तकमील तक ले जा रहे हैं, जिससे रफ्ता रफ्ता इलाका मसाइल में वाज़ेह कमी भी आ रही है, जो हमारा मकसद और अज़्म है।
مختلف یونین کونسل کی حدود سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ کوشش کرتے ہیں جو اقدامات کیے جائیں وہ علاقائی بہتری کا ضامن ہو، لیکن کبھی عملے یا دیگر کسی اسباب کی وجہ سے کام میں مسائل آیا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم اس کو درست نہیں کروائیں گے، بلکہ 100% اس کا ازالہ ہوگا، وہ بھی بہترین انداز سے۔ اختلاف برائے اصلاح ضرور ہونا چاہیے، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے جو جواز تلاش کیے جائیں۔ کسی بھی امور کے حوالے سے عوامی خواہشات کے مطابق کاموں کو انجام دینا ہمارے لیے باعث فخر ہے، مگر انفرادی مقاصد کے لیے زور زبردستی نامناسب عمل ہے۔ جو ذمہ داری حکومت سندھ نے میرے سپرد کی ہے، اس کا حق ادا کیے میدان عمل میں رہ کر اپنے فرائض کو پورا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اہل علاقہ سے مسائل کے حوالے سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر نے وفد کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہی اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ جن امور کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو ہنگامی بنیادوں پر انجام دیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ انجینئر ممتاز علی زرداری، ایکسین مرتضی ملک، انجینئر ابراہیم گول، امداد سولنگی، امان اللہ بھٹی، سابقہ رکن کونسل عبدالستار حمایتی، ابو بکر میمن اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر بلدیات کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ضلع کورنگی کے عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل اور کاوشوں کو بروئے کار لائیں گے۔ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر جاوید شیخ، سیکرٹری اطلاعات جانی میمن کے ہمراہ کورنگی زون کی مختلف یونین کمیٹیز میں سندھ حکومت اور ڈی ایم سی کورنگی کے تحت جاری ترقیاتی اور بلدیاتی امور کی انجام دہی کے حوالے سے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے کہا کہ علاقائی سطح پر عوامی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے جاری ترقیاتی کاموں کے ساتھ صفائی ستھرائی، سرسبز اور روشن ماحول کو ہنگامی بنیادوں پر انجام دیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کلین اینڈ گرین ڈسٹرکٹ کورنگی کو اولین ترجیح بناتے ہوئے تمام علاقوں میں صفائی اور ستھرائی اور سرسبز ماحول کے قیام کے لیے عوامی تعاون کے ذریعے اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر پی 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 ضلع کورنگی کے صدر جاوید شیخ اور جانی میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی بلا تفریق رنگ و نسل عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے، جس کا عملی مظاہرہ کراچی کا ڈسٹرکٹ کورنگی ہے۔ آج ڈسٹرکٹ کورنگی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر و میونسپل کمشنر ضلع شرکی فہیم خان کہتے ہیں کہ ضلع شرکی کے مختلف علاقوں میں بلدیاتی امور سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ فیضان مدینہ کے اطراف نالا اور سیوریج لائنوں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر و میونسپل کمشنر ضلع شرکی فہیم خان نے کہا کہ فیضان مدینہ کے اطراف نالا صفائی کے ساتھ سیوریج لائنوں کو صاف کر کے مکینوں کو سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں۔ فلائی اوورز کی گزرگاہوں کو دلکش روشنیوں سے آراستہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں حسن اسکوائر فلائی اوور کے نیچے تیزی سے کام مکمل کیے جا رہے ہیں۔ مذکورہ امور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی خصوصی ہدایت پر سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ شاہراہوں اور علاقوں سے ملبہ اور مٹی اٹھانے کا کام روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی امور میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ضلع شرکی میں فلائی اوورز کو خوبصورت روشنیوں سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ چوراہوں کو موسمی پھولوں اور پودوں کی مدد سے خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا ہے کہ اجتماع کا آنے والے راستوں پر تعمیر و مرمت، نکاسیاب اور روشنی کی فراہمی کے انتظامات جلد از جلد مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اورنگی اجتماع گاہ آنے والے اطراف کے راستوں کو معائنہ کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ غربی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا کہ اجتماع گاہ کے اندر کے روڈ کی تعمیر حکومت سندھ کے تعاون سے، جبکہ اجتماع گاہ کے اطراف کے راستوں کی تعمیر و مرمت اور روشنی کی فراہمی اور نکاسیاب کے کام انتظامیہ بلدیہ غربی کروا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجتماع گاہ کے آغاز سے اختتام تک زائرین کو سہولیات کی فراہمی کے عمل کو جاری رکھا جائے گا۔ ایم پی آر کالونی سے اجتماع گاہ آنے والے روڈ کو ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اجتماع گاہ آنے والے راستوں کو جلد از جلد ہموار کیا جائے۔ نکاسیاب اور اسٹریٹ لائٹس کے علاوہ روشنی کے خصوصی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔